السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دیو نا، آج بارش نہیں ہے، پرانی سنگی سالی وہ بارش سانو نظر نہیں آ رہی جڑی اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں، لیکن وہ بارش برس رہی ہے جڑی سانو دکھائی نہیں دے رہی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش مولا صلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، دائیں ہاتھ بلند کر کے وہ سبحان اللہ بولے گا جس کو لوری دینے والی ماں بھی سنی ہے۔ چاہ سائی نے توڑی سبحان اللہ، ایک پھر بولو سبحان اللہ، گاج بچ کے بولو سبحان اللہ، بولو ذرا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محفل نعت ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 9ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک کھوڑی رسول پور شریف میں انعقاد پذیر ہے، جو کہ فیضان نظر ہے یادگار اسلاف شیخ طریقت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالی صاحب رحمت اللہ علیہ، تاجدار سیال شریف لاجپال پیر سیاز، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس محفل پاک کی ہمیشہ سے سرپرستی ہو، قیادت و سیادت گل گلشن علی فخر و سعادت امیر کاروان عشق مصطفیٰ سالار کافرائے غلامان مصطفیٰ، میرا مقصود جناب حضرت پیر سید ظاہر صدیق شاہ صاحب دعوت برکاتم قدسیہ آسان عالیہ حکم شریف، اور جتنے بھی علماء حق بالخصوص برادری محترم سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ملک شہباز احمد چشتی صاحب دعوت برکاتم قدسیہ ہر سال زیارت کا شرف اسی محفل میں نصیب ہوتا ہے۔ آج جناب علامہ خرم عباس چشتی صاحب اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی، یقیناً بڑا ہی سادہ سا انسان اور بڑا خوبصورت انسان، تن من کا اجلا ہوا نوجوان حافظ مبشر اقبال سیالوی صاحب، جو ہر سال اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں دوست احباب کی معاونت سے اس بزم کو یہاں پہ سجاتے ہیں اور آپ احباب تشریف لاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں کہ آپ کا آنا قبول ہو، اور جتنے بھی معزز مہمان عزیز وقال تشریف فرما ہے سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے اور ان کے پورے دوست احباب کی طرف سے۔ برائے سال ثواب والدہ محترمہ حافظ مبشر اقبال صاحب دعا فرمائے، مائی صاحبہ کے درجات میں اللہ بے نیاز بلندی عطا فرمائے، اور اس بزم کا ایک بڑا خوبصورت حصہ نوجوان، یقیناً اس کا چہرہ ابھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی محمد عثمان علی مرحوم مغفور، دعا فرمائے اللہ اس نوجوان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے، جو حافظ صاحب کی دوستی کا بھی حصہ تھا اور اس بزم کا بھی حصہ تھا۔ اللہ ان کو جو ہے وہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی تربت پہ، اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خصوصی تعاون کرنے والے عظیم لوگ راجہ برادران کھوڑی رسول پور، اللہ تعالیٰ تمام راجہ برادران کو سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے بھائی امجد صاحب جو دبئی میں ہیں اس وقت، عثمان علی صاحب کے بھائی، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ملک آصف صاحب، ملک حافظ بلال صاحب اٹلی سے، اور حافظ صاحب کی محترمہ خالہ جان کینیڈا سے، جنہوں نے بڑی معاونت فرمائی ہے، اللہ ان کو بھی دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔
मलक हबीब हसन साहब, मलक एजाज साहब दुबई से, मलक गुलाम अब्बास साहब और मलक नूर हुसैन मेहर साहब और जितने भी आप अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ, मैं फ़र्दन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे कबल आपने मेरे छोटे भाई हाफिज़ सलमान बशीर साहब को समाअत फरमाया और क्या खूबसूरत माहौल है। मेरी एक इल्तमास है इस इज्तिमा में, अगर कोई सैयदादा नीचे बैठा हो तो मैं हाथ बांध के गुजारिश करूँगा कि वो नंबर का हिस्सा बने, ऊपर तशरीफ़ ले। अगर कोई भी सैयदादा जैसे भी लिबास में बैठे उनसे मेरी गुजारिश है कि सैयदादी ऊपर आ जाए। सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, मैं लाहौरिया से आपको भी वेलकम करता हूँ और तो सारे भी खुश आमदीद कहना। शिद्दत की गर्मी रही है, हल्की हल्की सी आवाज़ चल रही है माशाल्लाह, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और बिल्कुल कुछ बंदे थे अनारां दे थले बैठे, एक अनार 100 बीमार। सारी जिंदगी मखदूमा कायनात ने मौला अली से कुछ नहीं मांगा। एक दिन या अली सरकार ने फरमाया, ज़हरा आज तक कुछ नहीं मांगा आपने, मांगिए क्या मांगना है। बीवी पाक ने जिंदगी में एक ही ख्वाहिश पेश की, आपने फरमाया मुझे अनार दीजिए। तो यकीनन जिस घर में अनार हो, खजूर हो, वैसे आका करीम का फरमान है जिस घर में खजूर हो उस घर में कभी गुर्बत नहीं आ सकती। कोई जरूरी नहीं कि आप खजूर का पौधा ही आगे लगा दे, आधा किलो खजूर फ्रिज च पईयां रहने तो बंदे की भुख मिटती रहती है। सुभान अल्लाह। ठीक है, हक प्रोडक्शन का मैं यकीनन शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह पूरी टीम माशाल्लाह अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को आज चला रहे हैं। मेरे नसीब में 3 मेहमान हैं जिनको मैंने फ़र्दन दावत दी। मेरा पहला मेहमान मेरे भाई मोहम्मद शकील अशरफ कादरी साहब सियालकोट से आप तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं 5-7-10 मिनट की नौकरी पेश करूँगा, उनके बाद वो अदाए नाशी पेश करेंगे, उनके बाद फिर फ़कीर अपनी नौकरी पेश करेगा और जनाब हाफिज़ असद अतारी साहब हमारे कराची से माशाल्लाह सदर अदा साहब, उनकी खूबसूरत हाज़री होगी। फिर आखिर में मकबूल अरब वजम खतीब, हर दिल दे विच बसन वाली आवाज़, हर बंदा जिहदी आस ला के बैठा है, आसी आसी हो गई अल्लाह जिसने इस तरह नवाज़े। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब वो अपने मखसूस वक्त तशरीफ लियाणगे, क्योंकि जो उन्होंने पहुँचना होवे ना, वैसे तो वादा जिथे करते हैं पहुँच जाते हैं, उन्होंने टीम पहले पहुँच जाती है माशाल्लाह। मेरे अलीपुर चट्ठा तो बिली कुछ कैमरा लगा के बैठे ने और वही रिकॉर्डर कर, मैं सारी टीम में वेलकम करा। हुण वो बंदा हाथ उठा के बोले जिहड़ा खुद नहीं आया, जिन्होंने हुसैन लाजपाल के नाना जान ने बुलाया, हाथ बुलंद करके कोई इंज दा सुभान अल्लाह बोले, चस आ जाए। अच्छा सुभान अल्लाह का मतलब की अल्लामा शहबाज साहब तशरीफ फरमा ले, सादा जी गल करनी है तुहाडे नाल जी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, इधर सुभान अल्लाह का मतलब की है जी, मैंने सुनदा घट है। हाँ जी, उची बोले जी। अच्छा सिर्फ 3 बंदे बोले भी अल्लाह पाक है, बाकी नहीं पता अल्लाह पाक है। हाँ चौके बोलो अल्लाह क्या है, पाक है। ये तो मतलब है कि अल्लाह पाक है। तुसी ईमान की नजर ना सोचो, जो 12 मरतबा रात के इस लम्हात बह के बोलेंगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। वो भी तो फरिश्तियां गुआह बना के फरमाएगा ना, जिन्हें जिन्हें मैंने आख्या अल्लाह तू पाक, अज वो बंदा गुनाह तो पाक, गुनाह तो पाक। कोई मूड नहीं है, कोई मूड नहीं है, कोई मूड नहीं पड़ा। अगर मूड बन गया तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह दी आवाज़। थोड़ा ज्यादा ताबिश लाइट एंड डेकोरेशन माशाल्लाह कोटला अरब अली खान से हर साल इस महफिल को हुसन बख्श दें। आज फिर उनकी मावनत हासिल है माशाल्लाह। खोड़ी रसूलपुर शरीफ जगमग कर रहा है। मुझे एक तरतीब हाफिज़ साहब ने दी है माशाल्लाह जनाब, जिसमें 4-5 कलाम हजरत ने लिखे हैं कि आपने ज़रूरी पढ़ने हैं, तो मैं ज़रूरी पढ़ूंगा। मैं जेडे बंदे ने गोडे उताने गोडे थले करूँ, जो मैं बैठा तो रुख मेरे वाल करो, इधर नहीं इधर मैं तवज्जो रखना। कोई अनमुँह करके बैठा, कोई अनमुँह करके बैठा, एक जमात हो जाओ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मैं आगाज़ करना चाहना जेडे बंदे सुभान अल्लाह तो कमी कतरा रहे उन्होंने तो एक गल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला तकसीम कर रहे, हजरत तशरीफ लंगर तकसीम हो रहा है, लैना लगियां, अचानक एक नौजवान आया, उन्हें कहा कि मैं लैन च नहीं लगना। फरमाया तू लैन च क्यों नहीं लगना, तू लैन चला। उन्होंने कहा नहीं मेरी गल सुन लो, मैं लैन च नहीं लगना। आपने फरमाया कहना मैंने पहचानिया नहीं। फरमाया किवें, तू कौन है? आख लगा जनाब मैं वो बच्चा जवान हो गया जिन्हें तुहाडी पाकी बयान की थी जो
تو ساڈے تے تہمت لگی سی کہ انہاں نے یہ کام کیتا ہے کیونکہ پردے میری بہناں بیٹھیاں میں گل کھول کے بیان کرن دا عادی نہیں ہاں اشارہ کافی ہے گوگل دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بندہ کرو مفتی بنے جنوں کوئی نہ پوچھے وہ مفتی ہے یہ بھی بڑی اجکل عادت بن گئی توجہ رکھنا ذرا مہربانی کرے جی جڑا میں کر رہا مہربانی کرے اور کہ جی مینوں پہچانو میں وہ بچہ جوان ہویا جنہیں بچپن سے تھوڑی باقی دی گواہی دیتی تھی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا باقیاں نو تول کے دیو انہوں جنہ دل کرتا ہے آپ ہی لے جائے ایمان دی نظر نہ سوچو جڑا یوسف علیہ السلام دی پاکی بیان کرے انہوں تے تول کے حضرت یوسف نہ دین تے جڑا اللہ دی پاکی بیان کرے گا اللہ انہوں تول کے کیویں دے گا میرے یاد ہے ہاتھ اٹھا کے ایک باری سبحان اللہ دی آواز ہے بسم اللہ مہربانی کرے آجے میرے حافظ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے آکھو دو قدم آگے آ جاؤ تو میں اس مہربانی جناب دی کیونکہ سنگی بڑے بار کھڑے جنہوں نے دقت ہو رہی مہربانی فرماؤ دو قدم ناراض بھی نہیں ہونا ناراض میں بیٹے سلمان نے بھی تانوں 5-6 باری آکھیا ہے تو میں بھی ایک باری کہہ رہا بیٹھے ضد نہیں کرنی ضدی یزیدی ہوندے نے عمل کرنے والے حسینی ہوندے نے مہربانی کرنی دو قدم آگے تشریف لاؤ بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں دیکھو نا اپنے سنگی نو جگہ دیتی جے اپنے بھائیوں نو جگہ دیتی جے یہ بھی سنت ہے صحابہ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بڑی مہربانی بہت شکریہ مجھے میرے آپ آگے آگے تشریف شکلین بھائی نے ایک دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانی دور فرمائے اور جلد از جلد دور فرمائے لیکن میں اشارہ کر گیا میں جی آغاز کرنے ہیں حمد باری تعالیٰ دے نال کتوں آغاز کریے کہ تو رحیم ہے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عزیز ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کا یقین ہے اے جڑے بندے تھوڑے جے گھبرا کے زمانہ میں کہہ رہے ہو میری ایک گل یاد رکھیا جی ہجے کرونا مکمل ختم ہویا نہیں انڈیا جان دے انڈیا میں کو ہسانا مقصود نہیں ہے حضور دے ممبر تے بیٹھا لیکن گل یاد رکھیا جی علامہ صاحب قبلہ بیٹھے نے میں جملہ تھوڑے تک پہنچانا چاہنا کیا تانوں پتہ نہیں جس ویلے پوری دنیا نے کرونا نے گھیریا انڈیا دی جو دوائی مچ گئی نا تے پھر انہاں رام نہیں کیتا انہاں اللہ ہی کیتا مندراں وچ کھلو کے ازاناں دوائیاں انہاں چرچ تے گرجے گھراں وچ کھلو کے ازاناں دوائیاں اگر او تھے مندراں دے وچ کھلو کے رام دی بجائے رب کر سکدے نے تو تے سنی مسلمان ماں دا پتر ہے ہاتھ چوک کے ایک اور اللہ دی پاکیز کی بیان کر تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کا یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم ہم پر بھی ہو تیرا کرم کلندر قصور بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا میں وچ تو ہے ہر جا تو ہے ایتھے ملا کون نمانا ہے ایتھے ملا کون نمانا ایتھے ملا کون نمانا کلندر قصور حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اے پاج ورنے مندر مسیحی کدی من پڑے وچ وڑے انہیں دا مطلب ہے نہیں کہ تسی مسجد سے نہ جاؤ نہیں مسجد سے جانا چاہیے لیکن عارف لوگاں دی گل سمجھو اب کہندے کنے کہ پاج ورنے مندر مسیحی کدی من پڑے وچ وڑے ہی نہیں ایویں لوس شیطان نال لڑنے کدی نفس پڑے نال لڑے ہی نہیں بلے شاہ اڑدیاں سمانی پھڑ دے جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں انہوں پھڑے ہی نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم بھی ہم کو یقین ہے پھر بولے کلندر قصور بابا بلے شاہ آپ فرماتے ہیں ایک کھڑک کے چکر بچے تتا ہوئے چلا آ فقیر راج راج کھاون راضی ہوئے بلا پچھے نہیں رہے آسان دے سلطان العارفی سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الف اللہ
चंबे दी बूटी जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह कहता है मैं उन्हें सदके जावां जेड़ा नहीं कहता अल्लाह दे दर्जात च बुलंदी अता फरमायो वो भी अल्लाह करे खाली ना जाए क्योंकि कुछ बंदियां नूं हुंदा है कि बोलांगे उदों जदों नून लीग दा जलसा होया बोलांगे उदों जदों पीटीआई दा जलसा होया बोलांगे उदों जदों मामू जरदारी दे नारे लाने इत्थे बंदे नूं बड़ी शर्म आंदी चौधरी बन के ना बैठ तेरे मुस्तफा दा कमी बन के बैठ तेरे मुस्तफा दा कमी बन के बैठ तेरे मुस्तफा दा कमी बन के बैठ हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहूर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन चलाई हूं नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रके हर जाई हूं अंदर बूटी मश्क बचाया जान भुलाते आई हूं जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूं जय बूटी लाई पीछे नहीं दे फिर आसादे सुल्तान सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपका कलम फिर उठा आप फरमाते हैं तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे सुभान अल्लाह अल्लाह दी कसम करता सुभान अल्लाह तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूं इल्म पढ़िया जे अपना सीखया की लेना इल्म पढ़ के हूं चिल्ले कटे पर कुछ ना खटिया की लेना चिल्लिया वट के हूं जाग बिना तुम जन्म न बाहू बगलाल होने कर ये फैजान पीरा शरीफ का है ये फैजान अरे पीर सियाल लखपाल का है कल पीर पठान दी कर लगा जे कल मैं पीर पठान दी कर लगा इतने चिश्ती तौसवी सुलेमानी निजामी सारे तरफ जाओगे गल समझ लग गई पीर पठान बैठे सन एक नौजवान आया उन्होंने कहा हजूर लंबा पैदा करके आया कोई वसीयत फरमाओ फरमाया पुत्र अल्लाह अफजल जान ये अफजल नहीं जान सकता चिश्ती साहब कम से कम अपने वर्गा जान उन्होंने कहा बाबा बड़ा नाम सुन के आया बंदे को गुमराह कर रहे हो फरमाया की होया अल्लाह ते अफजल है मेरे वर्गा क्यों नहीं होया फरमाया पुत्र मैं कह रहा अल्लाह अफजल जान जी अफजल नहीं जान सकता कम से कम इतना तो घुमाओ ना अल्लाह मेरे वर्गा है मैंने कहा लो जी बंदे को काफिर करके मार दे आप हुजरत से चले गए रात गुजरी सवेरे दिन चढ़िया आपने फरमाया संगी चला गया कि इत्थे ही है आखन लगे हजूर इत्थे ही है उनको नाश्ता करवाओ ब्रेकफास्ट करवाओ ना उन्होंने नाश्ता दो उन्होंने लंगर पेश करो उन्होंने 2 ट्रेयां में नाश्ता दिता गया एक में ताजा रोटी देसी घ्यो दा पराठा मक्खन दही ते शहद ते ये वो एक में रात दी बासी रोटी ते खुश्क दाल ओदे अगे रखी गई इतनी देर फकीर ने सदा दी कोई है जेड़ा अल्लाह दे नाम ते लंगर देवे उस जवान ने की कीता रात दी रोटी अल्लाह दे नाम ते दी देसी घ्यो दा पराठा खुद खाता ते मेरे पीर पठान की बात हाजिर होया कहता हजूर इजाजत फरमाया जा चला जा क्या लगा वसीयत फरमाया अफजल जान अल्लाह नू अगर अफजल नहीं जान सकता अपने वर्गा जान कहता बाबा जी समझ नहीं आई फरमाया चलिया जी अफजल जाने होता ते रात की रोटी अल्लाह दे ना देना वो देसी घ्यो दा पराठा अल्लाह दे ना दे तू रहीम है तू करीम है तेरी जात सबसे अजीम है हम पर भी हो तेरा करम तेरे करम पे हमको यकीन है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा नाम बोला ऊंचा तेरा नाम क्योंकि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार मेरे बेटा मेरा छोटा भाई पाकिस्तान बल्कि आलम सलाम दी असीम आबाद बरादर मोहतरम मोहम्मद शकील अशरफ कादरी साहब चीमा साहब चीचावत नहीं ऐसे आपको लेकिन नेड़े आके पूरी दुनिया मेरे वीर अल्लाह ने जी इज्जत नवाजे है तो तुम्हारे सामने है मोहम्मद शकील अशरफ कादरी साहब को मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ मौला तो रहीम है सदके जमा सुभान अल्लाह एक कबीला उठा मैं हमद बारी ताला पेश की थोड़ी समान बेटा अल्लामा चिश्ती साहब उन्हें पता की हमद बयान की थी रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने तेरी गाय बनाई सदके जमा हमद पढ़ी जा रही है रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने तेरी गाय बनाई आला हजरत की बारी आई मेरे इमाम की बारी आई फरमाया ओए चलिया इंज नाख रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने मेरी गाय बनाई आपने फरमाया गाय छोटी नेमत है ज़हरा का बाबा सबसे बड़ी नेमत है चांद छोटी नेमत है
भाई जिसने तेरी गाय बनाई। मैंने पूछा मेरे इमाम क्या कहूँ? आई आवाज वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया। बोली बस कर लगा नहीं हमने बारी ताला जिसकी को हद नहीं। लेकिन तो जो मेरे इमाम के सिर पर आप मेरे इमाम कहते हैं कि रब का शुक्र अदा कर भाई। नहीं, क्या कहे? आवाज आई वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुम्हें यक बनाया, तुम्हें यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तू कहना कहता है लौला कलमा आज आतुर बिया, रब कहता है महबूब तुझे न बनाता, न सभी न सुना न चू न चुरा न हंस न हंस न फरदा न बूद न आज न चल न जब न तब न कब न अब न बस्ती न बुलंदी न कुल न गुलजार न जन्नत न बहार। रब कहता है तुझे न बनाता, अपना रब होना भी जाहिर न करता। क्या सुनना पेश करो बाबा, क्या सुनाऊं मैं आपको? अल्लड़ बल्लड़ बाबेदार थे बाबा के निकले आवेगा नहीं, बात ये नहीं है। आला हज़रत के शेर का सहारा है वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह करे जिसने हाथ उठा के ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह फरमाया, किसी गैर के दर पे न जाए, जब मांगे हुजूर का सत्ता हासिल। बहुत शुक्रिया जी। मैं दावत नाशरीफ देने से कबल एक बार फिर उलमा अहले सुन्नत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे बरादर मोहतरम ज़ीनतुल उलमा अल्लामा मलिक शहबाज चिश्ती साहब, बरादर मोहतरम अल्लामा खुर्रम अब्बास चिश्ती साहब और जितने भी वारसाने मेहराब व मिंबर और हक प्रोडक्शन के ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मेरे भाई हाफिज़ मुबश्शिर इकबाल सियालवी साहब और ताबिश लाइट एंड डेकोरेशन वाले साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ को हूँ हसनैन करीमैन तय्यबैन ज़ाहिदैन शहीदैन की लजपाल अम्मा के तवस्सुल से बेनियाज मेरे भाई मुबश्शिर साहब की वालदा मोहतरमा के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और भाई उस्मान अली मरहूम के लिए दुआ, अल्लाह उस बेटे के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। हाफिज़ मुबश्शिर साहब के बरादरान के लिए दुआ है, पूरा राजा बरादरान के लिए दुआ है और अमजद भाई के लिए दुआ है, मलिक आसफ साहब, मलिक हाफिज़ बिलाल साहब के लिए, मोहतरमा खाला जान साहब, साहिबा कनाडा से हबीब इसलम साहब, मलिक एजाज साहब, मलिक गुलाम अब्बास, मलिक नूर हसन और जितने भी हम साहब के लिए दुआ, ख़ुसूस मुबश्शिर भाई की वालिद गिरामी के लिए दुआ, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए और आने वालों के लिए बिलख़ुसूस दुआ, अल्लाह आपका कदम कदम पर बरकतों का नज़ूर अता फरमाए। मैं जी एक ही किया मैं भी मैं कहते हैं ये जी फिरो फिरो बस इन्ना को उत्तर रखना बंदे नजर जो काम ना हो जाए। कोरोने का दौर है अगे मसा मुश्किल ना जान चुकी है लगी इन्ना खुशबू वाले नाल प्यार करना जी। प्यार का मतलब ये नहीं कि सिर पे हाथ करके कोल ही वालो कुछ ना खिदमत करनी कुछ ना कुछ अदा करना। बहुत शुक्रिया जी। नाराज नहीं हो गए मेरी किस गल पर राजी बैठे जो बंदा आखे ना सलाम अलैकुम तो हमेशा पहल कराया करो सलाम करन। मैनू अचानक गल याद आ गई इतनी देर च दफा शफा फिट हो जांदियां ने तो मेरी गल याद रखिया जे। एक दिन जनाब सदीक अकबर बड़े ही परेशान थे नबी पाक दी बारगाह फरमाया मेरे अबू बकर पाक प्यारे की गल है बड़े परेशान जी नजर आ रहे हो। सुनिया हमेशा मौला अली ने सलाम लैन च पहल की है। मैं कई बार इरादा किया है अज पहल मैं करांगा मैं पहल करांगा लेकिन उन्होंने मेरी अज तक वारी नहीं सी आन दी। हमेशा उन्हें सलाम लैन च पहल की है। अज उन्होंने मेरे नाल सलाम लैन च पहल नहीं की। इंज लगता है कि मेरे नाल नाराज ने अज पहल मैं की है। मेरे आका ने फरमाया पूछ लेने जनाबी अली को। अली पाक हाज़िर खिदमत होए। मेरे आका ने फरमाया या अली जी सुना अबू बकर नाल नाराज हो। सुनिया मैं तो अबू बकर नाल नाराज होवांगा मैं नाराज होगा। सरकार ने फरमाया फिर आज सलाम लैन च पहल क्यों नहीं की? पता जरूर सारा ही है लेकिन मौला अली दी अखां चथरू आ गए। अर्ज की सुनिया राती ईशा पढ़ के जो लगी ना अख तो मैं वेखी जन्नत। जन्नत बड़े बड़े सन महल एडे सोहने महल मैं सैर करता गया एक महल ते मेरी नजर पई। मैं वेखी गया एडा सोहना मैं सुनिया कुर्बान हो तो हो गया सदके। मैं एडा सोहना मैं दरबाना ने पूछा ये किहदा है
انہیں آخیا جناب وہ ہے جڑا سلام چ پہل کرے گا بس سنیا پھر میں سوچ رہا اج پہل میں نہیں کراں گا اج میرا ابو بکر ہی پہل کرے تاکہ جنت اس بہانے چ پہلے ہو جائے صحابہ پاک کا اور اہل بیت کی محبت اس لیے کوشش کریا کرو اے میں تمہیں میسج شروع اس واسطے دیتا ہے کہ سانو عادت ہے اے میں سلام آکھے گا تو میں آکھاں گا ورنہ یہ کی تو میں کی نہیں چھڑو سلام میں پہل کرو گے تو اس محل میں جگہ عطا ہوگی جس کا خواب مولا علی نے دیکھا ہے سبحان اللہ بلکہ میں اپنے حال میں سلام دا بہت خوبصورت نام پڑھیاں سماعتوں کے حوالے میرا چھوٹا ویر میرا مدینہ شریف ساتھی میرا یورپ UK 2 سال پہلے وہ تو کرونا شریف آیا ہے نا اس سے پہلے دنیا کے کونے کونے میرا ویر سارے نہ پھرے ہے ہوں بھی اللہ نے کیسا عزت و مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے جن میں لفظوں سے بول نہیں سکتا سارے سیالکوٹ کا حسن ہے ایک تے دعا کرو اللہ انہاں دے والدی گرامی اسے کامل عطا فرمائے میرے بڑے ویر نوں اسے کامل عطا فرمائے تے میں شکیل اشرف قادری صاحب کی گزارش کراں گا وہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور تسی ایک نعرہ لاؤ گے نعرہ تکبیر ایتھے ایک رکھو گا میں تھوڑے دے خوش ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علی سلام زندہ باد علی سلام دربار علیہ بوکل شریف آستان علیہ بھیڑا شریف پیسیال میرے بھائی محمد شکیل اشرف قادری صاحب زندہ باد جیودے لاؤ دیکھو نا جو بندہ ہوئے پما بندہ تیرے سے بیٹھا ہوئے چمک جاندہ ہے 1.5 لاکھ نعرہ بھی لائیے نا سردار نعرہ ہے یہ کیڑا تاجدار ختم